सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 30वें विच अज आपां भाई फेरू भाई राहू आदि मसंतां दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। गुरु जी के समय मसंद सिखां नूं बहुत तंग करन लग गए। मसंद शराब पीण लग गए अते मांस खाण लग गए। उस समय सिखां दे दुख बारे सुण के कलगीधर सतगुरु जी क्रोध नाल भर गए। लाल अखां करके हुक्म दिता, जिथे जिथे भी मसंद हन उन्हां नूं फड़ लो, मुश्कां कस कस के जाके लैके आओ, कैद विच बन के उन्हां नूं सजावां दिओ। मैनू अपने सिख प्राणा वांग प्यारे हैं। ये मसंद हत्यारे उन्होंने इन्ना दुख देंदे हैं, फिर भी मेरे सिख धन हैं कि सिक्खी रखते हैं। कष्ट सह के भी गुरु की शरण की अभिलाषा करते हैं। ये मसंद सदा खोटे कर्म करते रहे हैं। हुण तक सिखां ने इन्हां दे पुठे चालियां वल नहीं वेख्या है। चारे पासे हुक्मनामे लिख के भेज दिते। दूर दूर तो मसंदां नूं फड़ के लियाए। सारे मसंदां नूं बन बन के बहुत दुख दे के गुरु जी ने खत्म कर दिता। फड़न गया कई मसंद बहुत डर गए ते तरले करदे गुरु जी की शरण विच आ पए। थोड़ी खोट होण करके बचे रहे। गुरु जी ने उन्हां उत्ते किरपा कर दित्ती। एक नक्के विच मसंद रहिंदा सी। ओह उस देश की बहुत कार भेट इकट्ठी करदा सी। ओह डरदा मारिया श्री आनंदपुर साहब आया। उसने सारा इस्त्री का भेस धारण किया, घगरा पहन के सिर ते गुत करवा ली ते मातावां जी दे पास पहुँच गया। उसका नाम तख्तमल कहा जाता है। उसने गुरु जी पासों वड्डा डर धारण किया सी। तद माता सुंदरी जी अते माता जीतो जी ने उसनों वेख्या कि शरण पिया है ते बहुत भयभीत है। उसकी रख्या करनी मन विच उचित जाणिया ते उसनों धीरज देण वास्ते कहा, हुण तूं डर नूं त्याग दे। असी सतगुरु जी के अगे बेनती करांगियां, जिवें किवें करके तैनूं बचा लवांगियां। हिरदे विच गुरु जी के नाम का सिमरन करो। एक कोठड़ी विच उसनूं बिठा दिता ते एकांत विच गुरु जी के पास गए। हथ जोड़ के बेनती की, हे प्रभु जी, तुहाडे पासों कुछ भी लुकिया नहीं है। हिरदे विच जिहड़ा दीन होकर शरणी पै जाता है उसकी रख्या करनी कही है। इस तरह ही तुसीं उपदेश दिंदे हो अते प्राण धारदे हो। धर्म विच इस तरह परोपकार करते हो। की कहिए, जिहड़ा नक्के नाम का देश है उत्थों का मसंद बहुत डरिया होया है। शरीर उत्ते इस्त्री का भेस धार के वह महलों अंदर आ गया है। हुण तक उसके मुख ते दाढ़ी नहीं आई है। आप पासों वह बहुत डर गया है। शरण पै के वह घर अंदर छुपया है। जे उसने बहुत वड्डा अपराध भी किया है फिर भी उसनों बख्शना उचित फरमाओ। उसने साढ़े पास आके बहुत तरले मिन्नतां कीतियां हन। ये सुन के जिहड़ा मसंद ने कारा कीता सी, सतगुरु जी ने मुस्कुरा के बख्श दिता। ये सुनिया गया है कि हुण तक उन्हां दे यह रीति चलती है। वह गद्दी उत्ते इसे रीति नाल बैठते हैं। एक बार इस्त्री का भेस बनाउंदे हैं, मत्था टेक के फिर भेस ला दिंदे हैं। इस विधि नाल कई मसंद डर गए। जिहड़े वड्डे श्रद्धालु सन वह शरण पै गए। जिहड़े गुरु जी की आग्या अनुसार हो गए वह बख्शे गए। जिन्हां ने हंकार छड्ड के श्रेष्ठ मत हिरदे विच धारण कर लई, पहलां वांग कोई अपराध ना कीता, सिੱਖੀ का प्रेम भली प्रकार चित्त विच धारण कर लिया। एक दिन आलम सिंह गुरु जी के नज़दीक बैठा सी, जिथे गुरु जी की सुंदर सभा लगी हुई सी। वह गुरु जी नूं सुनाउण वास्ते बोलिया, नक्के विखे एक महान मसंद रहिंदा है। उसका नाम फेरू है ते वह बहुत धन प्राप्त करता है। प्रसन्न हो के वह देश विच ही रहिंदा है। हुण तक आप जी की हजूरी विच नहीं आया है ते उसने दीन हो के अपने आप नूं नहीं बख्शाया है। मसंदां नूं इन्नी मार पई है, उसने सुन के दिल विच डर नहीं मन्निया है। तद सतगुरु जी ने 5 सिख भेजे ते कहा, किसी देरी तो बगैर उसनूं फड़ लो। उसदे दोवें हथ बन के उसकी दाढ़ी हथ नाल फड़ लो। बैठा उठिया जिस वेस विच होवे साढ़े पास छेती लैके आओ। उस विधि अनुसार
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਰੂ ਸਾਧ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸਾਧ ਫੇਰੂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੜ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਧ ਦਾ ਭੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਧ ਭੇਸ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੇਰੂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਫੜਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੀਸਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੀਸਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਫਿਰ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖੀਸਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਪਾਓ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਐਸੀ ਰੀਤ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਔਗਣਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਬੋਆ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਊ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਭੇਟ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਮਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੋਧ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਧੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸੰਦ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚੇਲੇ ਚੰਗੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਰਨਦਾਸ, ਬ੍ਰਿੰਦਬਨ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਖਾਨਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੂਖਾ ਚਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਚੰਚਲ ਘੋੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਮਨੋਹਰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਨਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਭੇਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਰੁੱਤ ਦਾ 30ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।